محترم سامعین، شہر عزیز مالیگاؤں مسجدوں، میناروں، مدرسوں کے حوالے سے اپنی منفرد شناخت رکھتا ہے۔ شہر کی اپنی یہ خصوصیت رہی ہے کہ شہر نے ہمیشہ کچھ نیا اور تاریخی پیش کیا ہے، جسے نہ صرف شہر نے بلکہ ریاست اور ملک میں بھی اس کو پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ الحمدللہ ہمارے اپنے شہر عزیز مالیگاؤں میں مختلف مذہبی جماعتوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں جتنی برادریاں ہیں ان سبھی برادری کے افراد اس شہر کے اندر بستے ہیں۔ سبھی برادریاں اپنی شناخت کے ساتھ ساتھ جب کبھی بھی کوئی اہم کام انجام دیتے ہیں تو جہاں وہ اپنی برادری کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں، وہیں اس شہر میں رہنے والی دیگر برادریوں کا تعاون بھی حاصل کرتے رہے ہیں۔ ہمارے شہر کو یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ شہر میں کبھی بھی برادری کے لحاظ سے کوئی منافرت کبھی بھی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اس بات کو محسوس کرتے ہوئے آل انڈیا مومن کانفرنس اور مسلم راشٹریہ مورچہ کے ذمہ داران نے اس بات کو محسوس کیا کہ شہر میں بسنے والی تمام ہی مسلم برادریوں کا ایک کوارڈینیشن تیار کیا جائے۔ چنانچہ آل مسلم کمیونٹی کوارڈینیشن کمیٹی تیار کی گئی اور اس کمیٹی کے زیر اہتمام مورخہ 26 مئی بروز جمعہ کو مالیگاؤں ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج کے کیمپس میں ارم اسٹیٹ سے تمام ہی برادریوں کا ایک مشترکہ اجلاس آغاز اقدام اجتماعیت بنام عید ملن منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں بیرون شہر سے مقررین تشریف لائیں گے اور شہر کی تمام ہی برادریوں کے نمائندہ افراد کی موجودگی میں اتحاد امت کا یہ ایک اہم اجلاس 26 مئی کو منعقد ہوگا۔ ہم اس اجلاس میں شہر کی تمام ہی مسلم برادریوں کے افراد سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس پروگرام کا حصہ بنے تاکہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ امت مسلمہ کی تمام برادریوں کے لیے تعلیمی، سماجی، معاشی، طبی ترقی کا ایک لاہ عمل تیار کیا سکے۔ اس پروگرام کی تیاری کے لیے جہاں آل انڈیا مومن کانفرنس مسلم راشٹریہ مورچہ کے ذمہ داران نے اس کے لیے پیش قدمی کی ہے، وہیں شہر کی تمام ہی برادریوں میں جس میں قریش برادری، کھاٹک برادری، منصوری برادری، پنجاری اور نداب برادری، عطار برادری، باغبان برادری، بوہرا سماج، شیعہ برادری، مومن برادری اور بھی دیگر شاہ برادری اور میمن برادری، سبھی برادریاں جن کا نام میں لے لیا ہوں، ان کے علاوہ بھی جتنی برادریاں ہیں سبھی برادری کے ذمہ داران نے اس پروگرام کے اندر شرکت کی حامی بھری ہے۔ ہم چاہیں گے کہ سبھی برادری کے لوگ اس پروگرام کے اندر شریک رہیں تاکہ اتحاد ملت کا پروگرام اپنے مقصد کے لحاظ سے کامیاب و کامران رہے۔ شکریہ۔ ہم لوگ اس معاملے میں اور پیش رفت کریں گے، لیکن جو آج جو مشورتی جو میٹنگ ہو رہی تھی اس کے بعد ہمارا 26 کو پروگرام ہے۔ ابھی یہ پروگرام کی تکمیل کہاں تک ہوئی ہے اس کے لیے ہم لوگوں نے کل مشورہ کیا تھا، مختار صاحب ہم لوگ بیٹھے تھے، یہ ہوا کہ بھائی 19 جو تاریخ ہے اس کو کہ ہم استعمال کر لیں، تو جو ذمہ داران ہیں تمام برادریوں کے، تو 19 تاریخ کو اسی وقت ایک جائزہ میٹنگ کہ ہم کہاں تک اپنے پروگرام میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ کام جو ہے بہت بڑا ہے اور سر نے یہ کہا تھا کہ اس کو ہر برادری کا ہر فرد ذمہ داری سمجھے، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں جو مختلف قسم کے ذمہ داران ہیں اور علماء کرام ہیں، کچھ عصری تعلیم کے ذمہ داران ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کے پیغامات بھی وصول کرنے ہیں، اس کو کتابی شکل میں لانا ہے، اور جو بینرز کے فوٹوز ہے، ابھی ایک ایک چیز جو ہے حاصل کرنے کے لیے ایک ہفتے سے ہم لوگ دوڑ دھوپ کر رہے تھے، لیکن ابھی بھی تقریباً 7-8 برادری کا ہم لوگوں کے پاس وہ پمفلیٹ پہنچا نہیں ہے، اور کچھ برادری کو تو ابھی میں رات میں دیا اور یہ عزیز پہلوان کو تو میں 4 بجے دے کر آیا، اور کچھ برادری کا رہ بھی گیا ہے، اس لیے رہ گیا ہے کہ وہ برادری کے ذمہ داران باہر ہیں۔
تو ان کا بھی ہم کو کرنا ہے. تو جو بینر کے فوٹوز ہیں تو آپ اپنے حساب سے جمع کر لیں, جو بھی آپ کے 20 25 15 20 جو بھی فوٹوز ہوتے ہیں وہ ایک ذمہ دار بن جائے جماعت کا, اور وہ فوٹو یہاں پہنچا دے تاکہ جو بینر بن رہا ہے بینر میں وہ فوٹو چسپاں کر دیے جائیں اور مختلف شہر کے چوک چوراہوں پر اس کو نصب کر دیا جائے. اور وہ جب نصب ہوگا تو کم سے کم 8-10 دن وہ رہے گا اور شہر میں ایک پیغام جائے گا کہ بھئی شہر میں کہ آغاز اقدامی اجتماعی خنابی ملن پروگرام ہو رہا ہے جس میں شہر کی تمام برادریاں شریک ہوئے ہیں. اور ابھی پہلوان نے جو جس بات کا اظہار کیا ہے اور وہ ان کی دلی آرزو ہے, انشاءاللہ ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. 1990 میں کاروبار میں آیا, اتنے خراب حالات تھے, کاروبار بند ہوتے جا رہا تھا. تو جب میں نے اس وقت کو دیکھا تھا کہ ہماری قوم نے اتحاد کیا تھا سلیمانی مسجد میں, مولانا محفوظ الرحمان صاحب ایک تحریک چھیڑے تھے کہ رات کو 10 بجے کاروبار بند. تو اس وقت ہم اتحاد کیے تھے تو الحمدللہ بہت اچھا اس کا رزلٹ نکلا تھا. اس وقت سے یہ برادری یہاں پر کوشش کرتے آئی ہے کہ ہمارا شہر ہر وقت ٹاپ پہ رہے. کیا کمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہم بہت سوچتے ہیں, ہمارے بزرگاں سوچتے ہیں. تو یہ سوچا گیا کہ ہم جب انجمن اسلام میں گئے وہاں دیکھے تو وہ جب چیئرمین صاحب وہاں کے تقریر کر رہے تھے تو وہ بتائے کہ ہمارے یعنی ان کے انجمن سے 1,10,000 اسٹوڈنٹس ہیں, 1,10,000 اتنا بڑے سوستھ ہے, اور ان کو 150 سال ہو گئے. کوئی بھی حکومت آئے, کیسا بھی ماحول آئے, 150 سال میں نہ انگریزوں کے زمانے میں وہ لوگ تکلیف اٹھائے نہ آج اٹھا رہے ہیں, ایسا وہ بتائے. اور وہاں سے بڑے بڑے دگجے لوگ نکلے ہوئے ہیں, سب مسلمان مگر غیر مسلم کو بھی وہ لوگ پڑھاتے ہیں, ایسا بتائیں. ہمارے شہر میں کلیکٹر صاحب کیسر صاحب گئے ہوئے, ایک بندہ گئے ہوئے, جے ٹی میں بھی چالو ہو رہی ہے, اے ٹی ٹی میں بھی چالو ہو رہی ہے, اور آپ کے شہر میں ایک سینٹر آ گیا. اب اس کا فائدہ ہر برادری اپنے اپنے لوگوں کو دیکھے کہ یہ بچہ بہت ذہین ہے مگر جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کا تعاون کرنا چاہیے تو یہ کمیٹی کرے, جیسا رحمان صاحب نے کہا. یہ ہمیں دیکھنا ہے اور ہر ایک کو لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ اللہ کا کلام حافظ قرآن دوسرے بچوں سے زیادہ پرسنٹ اس کا دماغ کام کرتا ہے. 30 پارہ اگر اپنے دماغ میں اور دل میں رکھ لیتا ہے تو یہ اسکول کا ایک سبجیکٹ اس کے لیے کیا بات ہے. ہمارا شہر مساجد مدارس میناروں کا شہر مانا جاتا ہے, مگر رحمان بھائی نے بولا کہ یار ہمارے شہر میں نشہ کتنا زیادہ ہو رہا ہے. ہم یہاں پر اگر ہم بولیں کہ ہمارا شہر مساجد اور مدارس کا شہر ہے تو ہم یہاں پر دھوکہ کھا رہے ہیں کہ ہم ہمارے بچوں کو نشے سے نہیں بچا پا رہے ہیں. یہ ہم کو ہر برادری میں جیسے آزاد نگر میں ہوا تو بھائی کو فون کیے کہ دیکھیے یار وہ جگہ پر بچے لوگ جو ہے نشہ کر رہے ہیں, چلو ہم سب لوگ وہاں پر جا کے کارروائی کروائیں. پولیس سے بھی کریں اور محلے میں ان کے ماں باپ کے گھر جانا چاہیے اور بولنا چاہیے کہ آپ کے بچے پہ دھیان دیجئے, یہ نشہ کرتا ہے, جو بیچتا ہے اس کو پہلے روکنا چاہیے. اور یہ جب تم اکٹھا ہو جائے گے ہر ایک آدمی بولے گا کہ میرا بچہ جو ہے نشے کی حالت میں نہ جانا چاہیے, میرا خاندان برباد نہیں ہونا چاہیے, تب ہم یہ کر پائیں گے. یہ آپ صرف یہاں پر آ کر مشورہ دے کر 26 تاریخ کو تقریر سن کر جا کر گھر پہ منا بیٹھنا. ہر وقت جیسا جمیل بھائی نے کہا کہ ایک آفس ہونا چاہیے, آفس بھی سینٹرلائز پہ کرنا چاہیے. دیکھیے آپ کا اتحاد کچھ لوگوں کو خراب لگے گا, اس وقت تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ میرے لیے اچھا کون ہے, ایک ساتھ رکھ کر اچھا ہے نا کہ میں میری برادری کو الگ لے کے رہوں, یہ آپ کو سوچنا پڑے گا. ہم ہر وقت تو اس شہر کے اچھائی کے لیے, اس شہر کے صنعت کے لیے ہر وقت تو لگے رہتے ہیں,
हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये मेरा फायदेमंद है कि नहीं है, हमको इसका काम करना है, ये सोचकर हम काम करते हैं। और यही मिजाज में मैं समझता हूँ सब बिरादरियों के लोगों ने यही सोच कर आया है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश आखिर में यही करूँगा, बात लंबी हो रही है, कि हमें इस शहर से IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर पैदा होना चाहिए, कलेक्टर पे जाना चाहिए। जैसे ब्राह्मण लोग जो है हमारे इस्लाम को सीख कर 4 बजे सुबह उठ जाते हैं और 9 बजे के बाद सो जाते हैं, ये इस्लाम का तरीका है। और वो लोग का मकसद होता है कि हमको ऊंची पोस्ट पे जाना है, तालीम हासिल करना है, यही मकसद हमारी कौम में हमको डालना है। शुक्रिया। अफ्ताब जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ। अफ्ताब जमात मालेगांव शहर में अपने तौर पर काम करती है, लेकिन हमारे शहर में देखा ये गया है कि लोग शो बहुत ज़्यादा करते हैं और हम लोग जो है सिर्फ बिरादरी के लिए नहीं, एहलियान शहर के लिए भी काम करते हैं, लेकिन पर्दे में रहकर काम करते हैं। वजह उसकी ये है कि हमारे यहाँ पर काम कम होते हैं और दिखावा ज़्यादा होता है। और हमारे सामने एक बहुत बड़ी बिरादरी, अंसारी बिरादरी, जो कि बड़े लेवल पर काम करती है और पर्दे के पीछे रहकर काम करती है। इस वजह से हम लोगों ने भी उनके ही रास्ते पर चलते हुए हम पर्दे के पीछे से काफ़ी काम कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई बैनर बनता है तो हमारी पूरी बिरादरी, हमारे पूरे रिश्तेदार इसमें पेश रहेंगे और हर तरीके से रहेंगे, चाहे जो हो, चाहे उसमें दाम में, दर में, कद में, सुख में, हर तरीके से हम इंशाल्लाह साथ में रहेंगे। और ये कमेटी जिन लोगों ने बनाया है, मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है। क्योंकि अभी तक हम शेर सुनते आते थे सर कि चमन में मुख्तलिफ रंगों से बनती है बात, वो आज दिख रहा है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। ये यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो लोग यहाँ पर जमा है, ये यहाँ पर कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि जो अपने मुफाद के लिए आया हो। यहाँ पर जो लोग आए हैं ये अपनी बिरादरी के लिए, या बोलना चाहिए कौम के लिए काम करने वाले लोग हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा मौका मिला है हम लोगों को काम करने के लिए। अल्लाह इसमें हमारी मदद करें। शुक्रिया। बस शर्त ये है कि हम तेरा मेरा भी ना पड़े और इतने मजबूत हो जाए। मैं एक बात माफ़ करना, कई लोग मेरे साथ यहाँ सियासत से मुंसलिक हैं। सियासत गंदी नहीं है, सियासी लोग सही नहीं है आजकल, शायद मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। और होता ही है कि हमको अपना काम कराने के लिए, अपने बिरादरी का काम कराने के लिए उनके दरवाजे जाना पड़ता है। हम इतने मुत्तहिद हो जाएं कि वो हमारे दरवाजे तक आए। और ये शहर जो है, ये शहर पूरे देश को दिशा देता है। कुल जमाती तंजीम उसकी मिसाल है। अगर हम लोग अब भी यकजा नहीं हुए तो कब होंगे। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कन्वेनर्स को, तो उन्होंने वक्त किए कि हम ज़रूरत को महसूस करते हुए तमाम बरादरियों के लोगों को यकजा करने की जो कोशिश की है, अल्लाह उसको कामयाब करे। मेरा एक मशवरा ये भी है कि इसका एक ऑफिस होना चाहिए, ताकि वहाँ पर ऑफिस के नाम पर कुछ हमारे जिम्मेदारान रहे। अब वक्तन फ़वक्तन हम लोग उससे रुजू होते रहे, कुछ मसाइल हो, कुछ मशवरा हो, कोई बात हो, तो हम लोग उसको इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर जमा होते रहें, दो बदू गुफ्तगू होते रहेगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ न कुछ ज़रूर उससे फ़ायदा होता रहेगा। बहरहाल मेरी तरफ से, मोमिन कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैं आए हुए तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इन कन्वेनर्स को भी मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। मोमिन कॉन्फ्रेंस हर जगह दामे दिल में कदम सुखने इस मुहिम में आपके साथ शरीक रहेगी, इसका मैं वादा करता हूँ। मुबारकबाद देता हूँ प्रोफेसर हफीज़ सर को, मुख्तार कुरैशी सर को और जितने भी जिम्मेदारान हैं, अंबर सेठ है, यसूफ भाई, हमारे छोटे भाई, ऐसे लोगों ने जो उसकी जद्दोजहद की है, अल्लाह ताला इनको बेहतरीन जज़ा दे। मैंने हफीज़ सर जब मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हमको इस लेवल पे बिरादरी मोमिन बोले तो मुसलमान, हमको इस लेवल पे हमको काम करना है और तमाम बिरादरियों को लेकर हमको इसका एक प्लेटफॉर्म बना के हमको शहर में बहुत सारे काम करना है। आज हमारे शहर में बुराई इस कदर बढ़ चुकी है कि इसके ऊपर शहर लेवल पे कोई बोलने वाला नहीं।
कोई भी पार्टी का हो, और फिर नस्लें बिगड़ रही है। जो हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे आज 14 और 15 साल की उम्र के बच्चे आज नशा कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हमारे शहर में जो गरीबी है, जिस हालात से जो ऐसे लोग हैं जो रमजान महीने में वो वाकई में हकदार रहते हैं लेकिन नहीं निकलते, सिर्फ वो इज्जत और शरफ के बाद, तो ऐसे लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी न किसी को ये चीज करना थी। अल्लाह ताला ने प्रोफेसर हफीज सर और उनकी टीम के साथ ये लोग लेकर आए। मैं इस जज्बात के साथ हूँ, इनके साथ। अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी और महाराष्ट्र के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूँ मैं, पर्सनल मेरी बात करके मैं इस जज्बात के साथ इनके साथ हूँ कि जिस तरीके की मदद लगेगी खालिद अल्लाह के लिए अगर तुम लोग काम करते हो तो सब बिरादरी के एक दो लोगों को लेके जाने, सिर्फ बिरादरी लेवल पे ना मतलब मेहनत करते हुए मुसलमानों के हिसाब से अपन मिलकर ज्यादा से ज्यादा जान माल जो भी लगेगा, अभी भी अगर लगता है हमारे ऊपर कोई भी जिसकी जो हैसियत है खामोशी में अपने वो खर्च हम उड़ाने के लिए तैयार है। इंशाल्लाह आगे वक्त एक मीटिंग और लेके प्रोग्राम होने के बाद आप 26 तारीख के बाद और अच्छे जिम्मेदार शहर के आएंगे। हर समझता हूँ ये शायद पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि तमाम बिरादरियों के जिम्मेदारान, तकरीबन तमाम बिरादरियों के जिम्मेदारान यहाँ हैं। आप लोग हर कोई अपनी अपनी फील्ड में काम करते हैं और सभी बड़े तजुर्बाकार हैं कि बिरादरी में काम करना इतना आसान नहीं। मैं खुद कई बिरादरियों में उनके माविन की हैसियत से काम करता रहता हूँ, तो किस तरीके के मसाइल जिम्मेदारान के ऊपर आते हैं और किस तरीके से क्रिटिसाइज होते हैं काम करने के बाद भी, तो ये सब चीज़ का आपको तजुर्बा है। अब आप सब यहाँ जब अपनी अपनी बिरादरी में काम करते हो, यहाँ पूरे सब इकट्ठा होकर, यानी सब सरदार हैं, सब फौजदार हैं, कोई हवलदार नहीं है, और अब पूरे शहर के सतह पर ये काम करते हैं। तो यहाँ जो तजावीज़ आई तालीमी मामलात में और दीगर मामलात के अंदर, असल में जहन ऐसा बना हुआ है कि भाई अगर बच्चा MBBS हो गया तो बहुत बड़ा कारनामा हो गया। उस पर बाद में बात होगी, अब जब हम मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। अभी इसमें हम इस नतीजे पर हम जब बैठ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, कुछ मकसद लेकर चले, तो मकसद तन्हा हम नहीं कर सकते। आप अपनी बिरादरी में काम करते हैं, आप तन्हा नहीं कर पाते, चंद साथियों को आप साथ में लेते हैं, हमें कुछ साथियों की मदद लगती है। यहाँ भी वही सूरत हाल रही कि हमें अपने आप सबका साथ लगे, मैन पावर लगे। इसी के साथ साथ जब हम काम करने लगे हैं, वसाइल की जरूरत पड़ेगी, वसाइल के साथ साथ माल की भी जरूरत पड़ेगी। अगर कोई फर्द वाहिद, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ऐसे अफराद बैठे हैं कि हम किसी एक शख्स को कह दें कि भाई आप ये पूरा प्रोग्राम कर ले, तो वो हो जाएगा इंशाअल्लाह, और वो हाँ कर देंगे, लेकिन उसका कोई मकसद नहीं रह जाएगा, कोई मफहूम नहीं रह जाएगा जब तक हमारी जेब खास से कुछ हलाल कमाई नहीं लगेगी। तो हमको इस इकट्ठा होने के मकसद की अहमियत भी समझ में नहीं आएगी। बहुत अच्छे, और ना हम उसको जब समझ नहीं पाएंगे तो बेसिमत चले जाएंगे। मैं इतनी जो बातें आपके सामने मशवरे की मीटिंग है, इसलिए बात भी रख रहा हूँ, कुछ मशवरा रखना चाहता हूँ। इसलिए हम सब लोग एक जहन बनाए कि अब हम इकट्ठा हो गए, अब ना कोई सियासी ताकत, न कोई समाजी ताकत, न कोई और ताकत हमें तो देखिए, इत्तेहाद के लिए तो अल्लाह की मदद आ गई। जब हम इत्तेहाद कर रहे हैं, उसके बाद बिरादरियों के मसाइल जब आएंगे तो उसे कहाँ पुटअप करना, कैसे पुटअप करना, उसका हल क्या निकालना। जैसे बहुत सी बिरादरी है, आज हम कहीं ना कहीं रिजर्वेशन में हैं,
सभी कहीं ना कहीं रिजर्व, कोई ओबीसी में है, कोई बीजे में है, कोई एनटी में है, कोई एसटी में है, सिर्फ एससी में नहीं है। लेकिन मालेगांव शहर में मुसलमान एससी शेड्यूल कास्ट में भी है, उनको भी सर्टिफिकेट मिला है कोर्ट के फैसले से पहले का। ये मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जब हम तालीमी तौर पर आगे बढ़ना चाहेंगे तो हमारे इन बच्चों को अगर रिजर्वेशन का फायदा मिले और ये पूरी बिरादरी एक होकर जब वहाँ पहुँचेगी तो जो कहा जाता है कि गांव के आगे राव की नहीं चलती, यही सूरत हाल होगी और हमारे मसाइल भी